dirasatu mahmudi adillatil wahyi. Dia sahih dirasatu majmu'ah adillatil wahyi. Idzan حينما نحن نريد أن نستخرج إلينا القرآن ندرس الأدلة التي تتعلق بذلك الموضوع أو ما يسمى هنا بدراسة التفسير الموضوعي. والتفسير الموضوعي هو التفسير الذي يجمع الآيات القرآنية ودراستها وفق موضوع واحد. فتفسير موضوعي أيضا من الطرق في استخراج الهدايات القرآنية، استخراج الهداية من الآية، ولكن أيضا بالنظر إلى الآية الأخرى التي تتعلق بهذه الآية في موضوع واحد. ثم ما سوى دراسة وجماعة الأدلة صحيح، دراسة أقوال الصحابة، دراسة أقوال التابعين. لماذا أقوال الصحابة ودراسة أقوال التابعين من الأمور التي تعيننا في استخراج الهداية القرآنية؟ لماذا دراسة أقوال الصحابة والتابعين من الأمور أو من الطرق في استخراج؟ لأنهم أعلم بكتاب الله. لأن الصحابة والتابعين من أعلم بكتاب الله. من أعلم الأمة بكتاب الله. أيوة، من الأعلام الأمة بكتاب الله بالقرآن الكريم، لأنه الرسول علم الصحابة القرآن، والتابعين أيضا تعلم من الصحابة، والصحابة تعلم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا مثالا في هذا الجانب، من يتذكر؟ إذا قول الصحابة والتابعين التي تساعدنا على فهم الآية القرآنية. في سورة البقرة في صفحة 62 و100. المثال الأول في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سورة البقرة الآية 29. قال ابن جرير الطبري وأولى المعاني بقول الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن 7 سنوات. فاستفاد هذا المعنى من مجموع ما نقل عن الصحابة والتابعين رحمهم الله في معنى الاستواء. فقد ثبت عن أبي العالية أنه قال استوى إلى السماء أي ارتفع، وعن مجاهد أنه قال استوى أي على. نعم، من أبو العالية؟ صحابة. tabi'in. من مجاهد؟ Mujahid sahabat. Tabi'in. Tabi'in. Innahu tilmizu Ibnu Abbas. إذن ليس صحابيا بل إنما من التابعين. إذن ابن جرير الطبري تفسر هذه الآية اعتمادا على أقوال التابعين وهو أبو علية وكذلك مجاهد. طيب جيد. الآن ندخل إلى درس العاشر، طرق الاستنباط المتعلقة بالنظر في أحوال النزول وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. إذن هذه
المجموعة الرابعة أو الدوائر الرابعة. ما هو أحوال النبي؟ أحوال النزول، أنواع أحوال النزول. إذن أحوال جمع من الحال، ليس كذلك. وحال بمعنى عام كل ما يتعلق بالشيء، يعني أحوال. لذلك حينما أسأل حينما التقيت بإنسان وقلت له كيف حالك، إذن حاله بخير، لذلك أنا أريد أن أعرف كيف أحواله، حاله. نعم. إذا النزول، أحوال النزول تتعلق بزمان النزول. إذن هل الآية القرآنية نزلت ليلا أم نهارا، في الصيف أو في الشتاء؟ نعم. هذه الآية نزلت في مكة، يعني في فترة مكية قبل الهجرة أم بعد الهجرة أو مدنية. هذا ما يسمى بماذا؟ أحوال النزول. هذا من حيث الزمان. وكذلك من حيث المكان، مكان النزول، هل في سفر أو في حضر. إذن حينما الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر أم إنه لم يسافر، مقيم في مدينة مكة المكرمة أو مدينة منورة. من أحوال النزول أيضا أسباب النزول. إذن أسباب النزول هنا ليست أحوال النزول. أسباب النزول هنا ما نزل القرآن بشأنه وقت نزوله من حادثة أو سؤال. إذن هذا هو سبب النزول. وكذلك حال المخاطبين، هل المخاطبين يعني المسلمين أو المخاطبين من المشركين، هل هم في أثناء الحرب أو عدم الحرب، في أثناء الضعف أو في قوة، في خوف أو أمن. وهذا كل شيء يتعلق بحال المخاطبين، أحوال الناس في زمان نزول الآية، وقت نزول الآية. كل هذه الأشياء يسمى ماذا؟ أحوال النزول. إذن أهمية العلم بهذه الأشياء في غاية أهمية. لماذا؟ لأنه من خلالها نعرف ما يعني أحوال ما يعني السياق الاجتماعي، سياق المكاني في حينما نزل هذه الآية. مثلا في نزول سورة اللهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذا كان الواحد شخص لم يعرف أسباب النزول ولم يرى أحوال نزول هذه الآية أو هذه السورة، فربما يتساءل لماذا هناك الوعيد الشديد والتنبيه الشديد لأبي لهب وكذلك لامرأته. يتساءل تبت يدا أبي لهب، لماذا أبو لهب؟ من أبو لهب؟ يتساءل أليس كذلك؟ بل إذا كان ربما هو مستشرق أو ليبرالي وهو لم يعرف حديثا من قبل، لم يأس بالرسل، ربما يغضب. هذا القرآن يقول شيء غير صحيح غير جيد، ما ينبغي أن يذكر في مثل هذا الشديد. ينبه وماذا يؤتي الفئام والفئام إلى شخص معين. ولكن حينما رأينا أسباب النزول وجدنا أسباب النزول، أحوال النزول، فهمنا هذه
الآية، لأن هذه الآية نزلت في أبي لهب، لأن أبي لهب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ إذن كان السب جاء أولا، التسخير واللئام جاء أولا من أبي لهب، فنزلت هذه الآية تبت يدا أبي لهب. نعم. نماذج من دلالة أحوال النزول الهدايات نقرأ في صفحة 169 نماذج من دلالة أحوال النزول على الهدايات. آية الثلاثة الذين خلفوا من سورة التوبة. هنا حينما ثلاثة من الصحابة takhallafu anil harb. Jadi ada 3 orang sahabat yang meninggalkan medan perang, tidak ikut medan perang. Diajak untuk perang mereka umpat, mereka nggak mau berangkat. Mungkin sama dari kita disuruh kerja angkat-angkat kursi, melebar ke matam atau ke mana gitu, mereka nggak mau kerja, ke Sirah atau ke Paskah atau ke mana. Nah ini ketika perang Tabuk. Jadi ketika Ghazwah Tabuk ada 3 orang dari sahabat yang tidak ikut berperang, gitu ya. Siapa mereka? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Halal bin Umayyah. Maka ayat salasa alladhi khallafu min surat at-taubah. Dalam Al-Quran wa 'ala salasati alladhina khulifu. Ayatnya dalam surat at-taubah itu hampir terakhir, safhah sebelum terakhir. Hatta idza dhaqat alaihim ardu wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza dhaqat alaihim ardu wa dhaqat alaihim ardu wa rahabat sampai kemudian wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa laula nafara itu ayat yang tadi ya. Nah, ada Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik Abi qala sami'tu Abi Ka'ab bin Malik wa huwa ahadu thalatha alladhina tiba alaihim qala فأنزل الله توبتنا على النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي ثلث الآخر من الليل. Nah, di sini ada keterangan dari hadisnya yang diriwayatkan oleh siapa? Abdurrahman. Ya, Abdurrahman dia Abdurrahman, kemudian dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Jadi yang meriwayatkan adalah Abdurrahman dari Abdullah dari abihi yaitu Abdullah bin Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab itu adalah anaknya siapa? Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik punya anak siapa? Abdullah. Punya anak siapa? Abdurrahman. Nah, jadi yang ini riwayat ini salah satu contoh riwayat anak dari bapaknya dan dari kakeknya. Jadi anak beriwayatkan dari bapak, bapak dari kakek. Gitu ya. Nah, si bapak ini Abdullah bin Ka'ab bilang apa? Sami'tu abi. Berarti kan saya mendengar langsung dari bapak saya sendiri yaitu Ka'ab bin Malik. Dia mengatakan apa? Ayat ini wa 'ala salasati alladziina khulifu ya, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sepertiga malam terakhir. Ini yang disebut dengan ahwalun nuzul. Bagaimana kondisi zaman atau waktu ya ketika Al-Qur'an itu turun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Ummi Salamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah Ummi Salamah. Ummi Salamah salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini menunjukkan apa? Tempat. Ya kan? Kalau tadi sepertiga malam itu menunjukkan waktu, kalau rumah menunjukkan tempat. Ini juga namanya apa? Ahwalun nuzul. Wa kanat Ummu Salamah muhsinatan fi sya'ni ma'niyatan fi amri, baik orangnya terhadap urusanku, Abi Malak, dan juga perhatian gitu terhadap urusanku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Umma Salamah tiba ala Ka'ab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tahu aslinya Ummu Salamah itu juga perhatian kepada Ka'ab, mempunyai orang yang berbuat baik kepada Ka'ab, maka Ummu Salamah dikasih tahu oleh Nabi, ya Ummi Salamah tiba ala Ka'ab, maksudnya Ka'ab diberikan taubat, diterima taubatnya. Tiba taubat, berarti kan bertaubat, kalau dikasih taubat atau diampuni dosanya, tiba ala fi'il majzum majhul. Tiba ala Ka'ab, qalat afala ursil ilaihi fa ubashiruhu, apakah aku perlu untuk keluar dan langsung memberitahunya? Fa ubashiruhu, qala idzan yahtimakumun nas fayamna'unakumun nauma sa'iral lailah. Kalau seperti itu, maka orang-orang akan mengurumuni. Yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yahtima itu artinya mengurumuni. Kalau gajah kepada ini yang menginjak, kalau hewan atau pasukan itu menginjaknya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Tapi yahtimakum maksudnya adalah mengurumuni, ya, menanyai. Kemudian kalau kamu kayak gitu, kamu nggak jadi tidur, nggak bisa tidur. Sudah, nanti aja dikasih tahu. Jadi jangan langsung dikasih tahu, jangan keluar kemudian ngasih tahu kan. Berarti ini sebenarnya menceritakan tentang ahwalul mukhatab. Jadi ketika datangnya wahyu, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada seseorang, seseorang itu mukhatabnya. Ini masuk dalam ahwalun nuzulnya. Hatta idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajri adzana bi taubatillahi alaina. Ketika sholat fajar, baru setelah selesai sholat fajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan adzana. Adzana itu bukan memberikan adzan, ya, memberikan pengumuman gitu ya, mengenai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat kepada Ka'ab. Wa kana idza istabsyara istanara wajhuhu hatta ka'annahu qit'atun minal qamar. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar itu, wajahnya berbinar-binar, ceria. Ya. Seperti potongan rembulan. Qit'atun minal qamar. Ini tasbih dan juga bisa masuk di dalam isti'arah ya. Maksudnya dalam itu Nabi sangat senang gitu bahwa taubatnya diterima. Jadi memang yang menyuruh untuk memboikot, ya, ini kan sebenarnya 3 orang tadi itu nggak ikut perang Tabuk, itu kan diboikot. Boikotnya itu tidak ketika ngobrol itu nggak disapa, ya. Ketika di pasar itu nggak disapa, kalau tidak transaksi dengan dia. Jadi itu adalah keputusannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Rasulullah SAW melakukan seperti itu karena wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh. Ketika taubat mereka diterima, Rasulullah SAW sangat senang sampai wajahnya itu menurut Ka'ab seperti potongan rembulan. Baik. Nah, ini al-hidayah al-mustafadah min ahwal nuzul. Jadi ini hadis ini itu menceritakan ahwalun nuzul. Jadi hadis atau asar dari sahabat yang menjelaskan asar nuzul, ahwalun nuzul dari segi tempat, dari segi zaman dan sebagainya. Maka bagaimana hidayat yang bisa kita ambil? Hidayah dari segi
waktu zaman nuzul. Fahadhihi riwayatu as-sahihatu allati hiya bil Bukhari wa Muslim min riwayat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tu'akkidu nuzul hadhihi al-ayati laylan bima la yaj'alu majalan la lil ikhtilaf fi dhalik bal nazalat laylan fi thuluth al-akhir kama qala Ka'ab bin Malik. وقد بوب الإمام النووي بابا الدعاء في جميع ساعة الليل كلها رجاء أن يصادف ساعة إجابة. وقد ذكر حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة وفي ذلك إشارة واضحة إلى عباده أن يغتنموا هذه الساعة لدعائهم واستغفارهم وحاجتهم مع ربهم. Dari keterangan mengenai ahwal nuzul ini ya, ada hal hidayat yang bisa kita ambil. Apa yang kita bisa ambil? Rasulullah SAW masih terjaga di sepertiga malam terakhir. Ini hidayah yang diambil. Maka Imam Nawawi dan memberikan bab dalam ini hadis ini atau dalam kitabnya Sahih Muslim mengenai doa fi jami'i sa'atil lail kulluha raja an yusadifa sa'atul ijabah. Doa di seluruh malam itu mengandung pengharapan bahwa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya masuk dalam waktu ijabah. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ya ketika pada selesai itu untuk menerima taubat seorang hamba, kemudian memberikan diijabai doa-doanya. Inna fil laili sa'atan ayo. Nah, ini. Jadi dari ayat tadi hina baqiya sulusul lail akhirul lail. Nah, ini ahwal nuzul ayat ini menunjukkan afdalnya sepertiga malam terakhir. Jadi ini hidayah yang diambil dari ahwal nuzul ayat. Ayat itu apa? Wa 'ala salasatil ladzina khulifu. Ayat ini turun kapan? Sepertiga malam. Nah, menurut para ulama sepertiga malam ini yang menunjukkan waktu turunnya ayat ini menunjukkan juga keistimewaan waktu tersebut ya, waktu yang diistimewakan karena doa-doa ketika itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan didukung oleh beberapa macam hadis yang bermakna hal itu. Kemudian makanan nuzul nazalat fil Madinah fi baiti Ummi Salamah. Qala Ka'ab fa anzalallahu tawbatan 'ala nabi hina baqiya thuluthul lail wa rasulullah inda Ummi Salamah. Wa hadha yubayyinu fadla husnul dhanni bil muslimin. Ya, dari segi makan nuzulnya yang kita ambil dari situ adalah bahwa ayat tersebut turun di Madinah Munawwarah karena Baitu Ummi Salamah berada di Madinah. Di saat di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Oke, di situ saja tulis makan nuzul. Ada juga halul mukhatabin. Takhtalifu katsir min al-munafiqin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Tabuk takhallafa katsirun. Wa kullu al-ansar wa qad sadaqu Rasulullah takhallafu bi adrin. Falam yakun dhalika nifaqan wa la qasdan lil mukhalafa wa in kana kaslan wa mailan lid da'ati khasatan.
ba'da ma tabat as-thimar wal zilal. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiba alaihim wa amara an la yukallimuhum ahad wa amarahum an ya'tazilu nisa'ahum hatta yuhyiyallahu fihim halatahum. Sawara al-Quran haitsu baqu dzalika 50 lailah hatta idza daqat 'alaihim ardu wa rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu. Nah, ini ayat yang tadi ya, surat Taubah ayat 19 yang menceritakan bagaimana mereka itu sangat gak enak sekali ketika diboikot, ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW sepulang dari perang Tabuk mereka tidak ikut perang. Mengapa tidak ikut perang? Bukan karena mereka orang-orang munafik, bukan karena mereka itu kos dan memang ingin menyalahi perintah Nabi, karena mereka sibuk dengan keduniawian, mailan ila kaslan wa mailan ila da'ati khasatan ba'da ma tabat as-thimar wal zilal. Maksudnya ketika kebun-kebun mereka sudah banyak buah-buahnya, mereka lebat pohonnya, maka mereka sibuk dengan urusan dunia, maka mereka nggak ikut perang. Mukhatabin, bagaimana mukhatabin yang kita ambil dari sini? Ya, di sini tufidu baina qimatan sudaq wa atharu wa thimarihi kama sudah terjadi dalam surat iman. Maka alima annahu kashif سينجي ويكشف فيها قبل التوبة تفاعلت معها الجماعة المسلمة رجال ونساء لم يكن حدثها طبيعيا مما يتطلب لمن يتلو على الآيات أن يعيش أحوال النزول يشعر بالعظم ما تحمله من الفرج من ويدرك قيمة الصدق ويجعل حياته مع الصادقين خاصة الإسلام الإنسان الصالح ومن ينظر إلى مكان النزول ليفهم أنه كان تقريبا لأم سلمة التي كانت محسنة في شأنهم ومعينة في أمرهم ومن ينظر للزمن النزول يفهم أن هذه هي ساعة التائبين والمستغفرين والسائلين. Nah, di akhir ayat ini kita diterangkan bahwa hal atau kondisi mukhatabin, orang-orang yang dituju oleh ayat tersebut, mereka sangat senang ya, orang-orang yang tadi sebelumnya diboikot atau tidak boleh untuk diajak bicara, itu mereka sangat senang karena mereka selama 50 hari dikucilkan oleh para Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian juga dari sisi taubat mereka yang telah diterima, mereka sangat senang, dan itu menunjukkan betapa giginya mereka berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang mereka lakukan. Hadza khalul mukhatabin. Nah, maka orang yang telah melakukan perbuatan dosa sebanyak manapun, sebanyak apapun, kalau dia betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taubatnya betul-betul taubatan nasuha, dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tahrim ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum yaghfir ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannat. Jadi taubat yang nasuha itu tidak hanya dihapuskan dosa-dosanya, namun juga diberikan pahala yang berlipat. Namun betul-betul karena taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang menyesali perbuatan buruknya, ya, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu taubatan nasuha. Maka orang yang bertaubat taubatan nasuha, ya, dia taubat dari mencuri, maka dia berjanji untuk tidak mencuri lagi, tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar,
ya, meninggalkan perbuatan tersebut, taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha dari dosa-dosa ekologis, potong bambu atau potong kayu sembarangan, maka apa? Bagaimana taubatan nasuha dari dosa-dosa ekologis? Reboisasi dan tidak memotong lagi. Oke, itu taubatan nasuha. Nah, ini kita sudah selesai dari Thariq al-Muta'alliqah bi ahwalin nuzul. Jadi cara mengeluarkan hidayat dari Al-Quran dari sisi ahwalun nuzul itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan kondisi al-mukhatab. Jadi orang yang dituju dari ayat tersebut. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada tariqah yang lain? Apakah itu ada tips-tips supaya taubat nasuha kita diterima? Tadi berjanji tidak mengulangi, beristighfar, berbuat baik setelahnya. Itu salah satu yang menjadi faktor taubat kita diterima. Namun apakah betul-betul taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, atau Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, berharap, dan hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu betul-betul dosa kita terhapus, ya Allah. Dan usaha semasa hidup bertaubat. Ini. Yang lain? Oke. Selanjutnya kita akan ke poin kedua mengenai qiraatun nabi. Maksudnya qiraatun nabi itu adalah qiraatun nabi fi shalawat wa ghairiha. Jadi dengan mentadabburi bacaan-bacaan Nabi ketika pas sholat, itu juga membantu kita untuk mengambil hidayat dari Al-Quran. Oke. Mengapa? Karena sholat itu tempat atau kesempatan terbaik bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan-bacaan yang dibaca ketika sholat itu menambah keimanan kita, menambah kualitas sholat kita. Bacaan yang kita baca tentunya adalah bacaan yang ingin kita resapi maknanya, dan itu yang baik, mempunyai tempat yang tersendiri dalam kehidupan kita. Maka ketika Rasulullah SAW itu membaca surat-surat yang khusus pada momen-momen tertentu, itu menunjukkan bahwa surat-surat tersebut mempunyai posisi khusus juga di Rasulullah SAW. Ya. Ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ada hal-hal yang ingin terus diresapi ketika sholat. Ya. Contohnya qiraatul Quran dalam beberapa surat dalam sholat, ya. Wama dalam surat subuh pada hari Jumat itu membaca surat Sajadah dan surat Al-Insan. Al-Ata al-Insan hina min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Oke. Dan juga ada surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah dalam hari pada surat Jumat dan surat Id. Ya. Ada juga surat Qaf dan Qamar dalam Id juga, dan banyak lagi. Kemudian ada juga pada surat dalam beberapa tempat, ya.
surat kursi membaca, jadi tidak hanya di dalam sholat saja ya, ada yang di dalam ayat kursi, al-ikhlas, al-muawwidzatain, al-falaq dan an-nas di waktu pagi dan sore, zikir pada waktu zikir pagi dan petang gitu ya, membaca itu. Dan juga di setelah sholat ada juga membaca surat kahfi di setiap Jumat, surat mulk, as-sajdah, al-baqarah setiap malam sebelum tidur ya. Kemudian surat qaf pada di mimbar pada hari Jumat. Ada juga surat Fatihah ketika beruqyah, al-ikhlas dan sebagainya. Nah, itu juga mengandung beberapa maksud tertentu. Suar wa ayat kararoha au amara bi kasrati qiraati, ada juga yang suar yang Allah Subhanahu wa taala dan melalui rasulnya itu memberikan untuk membacanya berulang-ulang surat Fatihah di setiap kali salat. Nah, ini disebutkan adanya munasabah tertentu dengan ayat-ayat tertentu atau surat tertentu, itu menunjukkan kandungan dari ayat tersebut itu sesuai dengan momennya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya dan sebagainya. Umpama dalam ruqyah, mengapa ruqyah kok pakai al-ikhlas, al-kursi, surat al-falaq dan an-nas? Kalau kita lihat kandungannya, ya itu sangat cocok dengan ruqyah karena di dalamnya ada meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan manusia, misalnya makhluknya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mempunyai al-falaq, waktu subuh. Mengapa waktu subuh disebut dengan al-falaq? Falaq itu artinya terbelah. Karena waktu subuh itu terbelah antara fajar, malam dan siang. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dari wanita sihir, uhul yang meniup buhulnya. Wa min syarri nafas, wa min syarri hasidi idza hasad, orang yang berhasad. Syarri ghasiqin idza waqab, ketika malam sudah masuk dalam gelap gulita gitu ya. Ma'udzatain wal a'udzu binnas malikin nas la ilaha illa huwa al-waswasil khas alladhi yasfi fi sudurin nas. Itu cocok dengan ayat ruqyah. Lamma khassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd al-ayat was suwar bil Qur'an bil qiran bainaha fil qira'ati as-salah aw qarara qira'ataha aw amara bi qira'atiha bi ba'd al-munasabat wal ahwal, hawala al-ulama'u al-istifadata min dzalika fi istinbati ba'd al-hidayati khassatan. Jadi dari pembacaan ayat-ayat tersebut, ayat surat-surat tersebut pada waktu tertentu, itu membuka peluang kita untuk meneliti, melihat mengapa ya kok ayat ini, surat ini yang dibaca ketika waktu itu, mengapa enggak yang lain. Nah, ini para ulama juga seperti itu ya. Dalam membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dalam sunnah fajar dan witir. Jadi kita disunahkan untuk membaca apa? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Apa? Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sami'tu Syekh Sa'id Ibnu Taimiyah yaqul sunnatul fajri tajri majra bidayatil amal wal bitru khatimatuhu, walidzalika kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli sunnatal fajri wal bitri fi suratil ikhlas wa huma jami'atani li tauhidil ilmi wal amal. Nah, ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa
kedua surat itu menggabungkan antara ilmu dan amal. Suratul Kafirun dan suratul Al-Ikhlas. Tauhidul ma'rifah wal iradah wa tauhidul i'tiqad wal qasd. Nah, wa tsani tauhidul qasd wal iradah wa huwa alla ya'budu illa iyyah wa la yushrika bihi fi ibadatihi siwah bal yakun wahdahu al-ma'bud qul huwallahu ahad. Nah, di sini menunjukkan apa? Tauhid, pentingnya tauhid. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang satu. Kemudian dan juga ditutup dengan tauhid, witrnya penutup ya. Wa akhlasul kana yaftatihu biha bimanaha fi sunnatil fajr wa yakhtimu biha fi sunnatil maghrib wa fi sunnatil akthar kan yutiru baina bainal khatim. Jadi apa? Karena keduanya menunjukkan apa? Tauhid. Dan itu cocok sekali untuk memulai suatu hari, suatu pekerjaan. Maka sunnahnya fajar pakai surat tauhid. Oke. Yang kedua, sajadah dan insan dalam surat Al-Fajr. Fal yaumul jumu'ati yaumun 'azimun khuliqa fihi Adam wa fihi uhbita ilal ardi wa tiba alaih wa fihi taqumu sa'ah faqad qala khairu ayamin ta'at alaihi syamsu yawmul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila jannah wa fihi akhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yawmil jum'ah. Qala Ibnu Qayyim wa innama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini lamma ishtamalata alaihi min dhikril mabda'i wal ma'ad wa khalqi Adam wa dukhulil jannati wan nar wa dzalika mimma kana yakunu fi yaumil jum'ah fa kana yaqra'u fi wajriha ma kana wa yakunu fi dzalikal yaumi tadhkiran lil ummati bi hawadisa hadzal yaumi kama kana yuqra'u fil majami'i al-nizami kal a'yadi wal jum'ati bi sulqaf waqtarabat wasabbaha wal ghasyiyah. Jadi apa hidayah yang kita bisa ambil dari surat-surat tersebut? Nah, surat-surat tersebut itu menunjukkan kejadian-kejadian penting ya, tentang penciptaan manusia, tentang bagaimana kejadian hari kiamat dan sebagainya. Dan mengapa dibaca pada hari Jumat? Karena ada hadis yang menunjukkan pada hari Jumat itu adalah hari di mana diciptakan Adam, hari di mana terjadinya hari kiamat. Maka khusus pada salat subuh, pada salat fajar itu pada hari Jumat dibacakan ayat-ayat ini untuk mengingatkan makmum umat mengenai adanya hari kiamat, adanya bukan manusia dan sebagainya pada hari Jumat. Kemudian Al-Jum'ah wal Munafiqun. Nah, ini juga isinya tentang anjuran hari Jumat. Dan juga Mu'awwidzatain. Ada juga Kahfi Yaumul Jum'ah. Ini Anda bisa baca di halaman 179. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang turukul istikhrajul hidayat bin nazari ila ahwal nuzul, dan kedua qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalawat wa ghairiha. Nah,
Syabab Mumtazah, Hadir Ustaz. Rayhan Batullah, Alhamdulillah, Umar ibn Wahid, Mukhlis Syafuddin, Edo, Hadir ya Ustaz. Ahmad Batullah, Abdullah Syafi'i, Arsyad Salamat, Ahmad Farhan. Hadir. Masya Allah. Antum fi aina al-an? Di Salahat. في السولو. انتهيت كل شيء هنا؟ Na'am. الحمد لله. إذا باقي إلى خط خرج. ما حشرنا. ما لماذا لا تنتظر هنا؟ Baik. Tatazamat semata. Oh, lama loh. لماذا في سولو ليس هنا في سيمان في Ponorogo؟ Ana Usaid Ustadz Rahmat Agung nggak? Ana fi baitihi ya. ما شاء الله. ماذا عملك؟ Ta'aruf. Amil tu percetakan hat. Oh, Masya Allah. Bantu-bantu beliau dalam journaling sama di percetakan beliau. Penerbitan juga ya? Ya, Percetakan dan penerbitan. nah hat. Masya Allah. Baik. Alfa Bini. Rahmat Doni. Hadir. Zaki Abdul Muhaimin. Muhammad Rusman. Saudito. Muhammad Raihan. Yuden. Ustaz ini Justari apa? Pusdi kelas ya. Ma Ustaz Zaki wa Rufian ya. Zaki. Zaki. Raffi Andra wa Wildan. Rafif. Harun As-Siddiq. ما رأيت في الديوان حديث هذا؟ Nah. Bagaimana menurut antum? Ini di anu ya?